Hello students, good morning everybody. Today we have some problem. 3 upon 5 parts of the number of a student of a class are boys. Find the percent of boys and girls. Understood? 3 upon 5 parts of the number of students of a class are boys. Total students को 3 upon 5 parts boys हो. Number of boys मा total number of students मा 3 upon 5 parts boys हो अनि remaining girls. Then what is the percent of boys? हामीले हिजो के पढेका थियौं भनेपछि फ्र्याक्सन फर्ममा कुनै पार्ट छ त्यसको यानी फ्र्याक्सनलाई हामी पर्सेन्टेजमा लानु पर्यो भने इन्टु 100 गरिदिने सिम्पली हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं. देन हियर 3 upon 5 parts of the number of students are boys means यति पार्ट्स बोइज छ यो फ्र्याक्सनमा छ यसलाई हामी इन्टु 100 गरिदिएपछि यो के हुन जान्छ percent. The percent of boys equal to boys percent अब कति हुन्छ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट को कति पार्ट छ boys 3 upon 5 then the boys percent equal to 3 upon 5 into 100 this much 5 20 जा 100 23 जा 60% भनेपछि टोटल boys percent कति छ 60%. We have to also find girls percent. Total percent is 100%. But here boys percent equal to 60%. Then girls percent equal to what? Girl percent equal to 100% minus 60%. We get 40%. यह है जम्मा टोटल स्टूडेंट 3 upon 5 टोटल स्टूडेंट को 3 upon 5 पार्ट्स बोइज छ जसलाई हामीलाई पर्सेन्ट मा निकाल्नु पर्ने हो अनि पर्सेन्ट मा कति पर्सेन्ट 60% बोइज हो टोटल होल पर्सेन्ट कति हुन्छ 100% रिमेनिङ टोटल 100% बोइज पर्सेन्ट 60% देन रिमेनिङ गर्ल्स पर्सेन्ट. Therefore, the percent of girls, the percent of girls equal to 100% minus 60%, we get 40%. भनेपछि त्यहाँ boys percent 60% छ girls percent 40%. यदि हामीलाई गर्ल्स पर्सेन्ट दिएको छ बोइज पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने टोटल पर्सेन्ट जुनसुकै कुराको टोटल 100% हुन्छ टोटल स्टुडेन्ट 100% हो भनेपछि त्यसमा 60% बोइज छ भने बाँकी हाम्रो के हुन्छ गर्ल्स पर्सेन्ट और गर्ल्स छ 60% त बोइज हाम्रो बाँकी पर्सेन्ट यसरी हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं. भनेपछि हाम्रो यो क्लासमा कति पर्सेन्ट बोइज भयो त there are 60% boys and 40% girls. 40% girls in the class. Understood? यसरी फाइन्ड गर्न सकिन्छ. बोइज पर्सेन्ट निकाल्नु त्यसपछि टोटलबाट घटाइदिने गर्ल्स पर्सेन्ट आउँछ भनेपछि हाम्रो आयो देयर आर 60% boys and 40% girls in the class. Then next question, brother obtained 640 marks out of 800 full marks. Full marks कति थियो 800 जसमा ब्रदरले कति मार्क्स obtain गरेछ 640 in the SLC examination. How many percent of marks did he obtain? भनेपछि उसले कति पर्सेन्ट मार्क्स obtain गरे है
ल भनेपछि हाम्रो यहाँ टोटल फुल मार्क्स कति छ? The total full marks equal to 800 and his obtained marks. His obtained marks equal to 640. The total full marks equal to 800. His obtained marks equal to 640. 800 full marks मा 800 marks मा उसले 640 marks पाएको छ भनेपछि what is the percent of obtained marks? obtained marks कति percent आयो भनेपछि हामीलाई थाहा छ जुनसुकै कुराको हामी पर्सेन्ट निकाल्नु छ भने त्यो केमा बेसिस छ भनेपछि here obtained mark based on the full marks. So percentage of obtained mark, therefore the percent of obtained mark equal to obtained marks upon full marks. Obtained marks equal to 640 upon full marks 800 into 100%. मतलब हामी जुनसुकैको पर्सेन्ट निकाल्नु छ भने त्यति अपॉन होल into 100% गरिदिनु. Then we get 0 0 cancel, here also 0 cancel, 8 8 जा. Now 8 8 जा 64, 80%. His obtained marks is 80%. भनेपछि त्यसले 80% मार्क्स obtain गरेको छ टोटलमा. टोटल मार्क्स थियो 800 जसमा 640 मार्क्स obtain छ भनेपछि कति पर्सेन्ट मार्क्स obtain गरेछ? 80%. Understood? ल यसरी हामीले पर्सेन्टेज को प्रब्लम हामी सल्भ गर्न सक्छौं. देन नेक्स्ट क्वेशन. Okay, next question. If the price of a petrol is increased, if the price of the petrol is increased from RS 50 per liter to 60 per liter. First ma initial price 50 छ per liter को, and now present the new price is 60. Find the percent of increment. भनेपछि increased price जुन छ त्यसको पर्सेन्ट कति हुन्छ? हाम्रो यहाँ पेट्रोल को प्राइस, इफ द प्राइस अफ पेट्रोल इन्क्रिज फ्रम RS 50 बाट इन्क्रिज भयो टु 60 पर लिटर भनेपछि कति इन्क्रिज भयो है? कति पर्सेन्ट? here initial price, the initial price of petrol equal to RS 50 per liter. RS 50 per liter. The initial price of petrol equal to RS 50. मतलब फर्स्ट को प्राइस सुरुमा पेट्रोल को प्राइस कति थियो? 50. त्यो इन्क्रिज भएर हाम्रो 60 मा पुग्यो भनेपछि न्यू प्राइस. Therefore the new price of the petrol equal to RS 60 per liter. भनेपछि अहिले हाम्रो पर लिटर को कति लिन्छ त पेट्रोल को? फर्स्ट में हाम्रो इनिशियल प्राइस RS 50 थियो, अहिले हाम्रो पेट्रोल को प्राइस छ 60 पर लिटर भनेपछि कति इन्क्रिज भयो त्यो हामीले पर्सेन्ट मा निकाल्नु पर्छ. भनेपछि पहिला इन्क्रिज प्राइस निकाल्ने. नाउ the
increased price equal to कति increased भएको छ the increased price equal to 60 minus 50 we get RS 10 भनेपछि RS 10 increase भएको छ पहिले 50 थियो now 60 भयो भनेपछि increased price हाम्रो यहाँ 10 भयो कति percent भयो now percent of increased price now the percent of the increased price कति प्राइस इन्क्रिज भयो त्यसको हामीले पर्सेन्ट निकाल्नु छ त जति इन्क्रिज भयो इन्क्रिज्ड अपॉन इनिशियल प्राइस जहिले पनि हामी कसको कम्पेयरमा गर्नुपर्छ त इनिशियलको द पर्सेन्ट अफ द इन्क्रिज प्राइस जहिले पनि हामीले पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने के हो कुनै कुरा कसैको प्राइस रिड्युस इन्क्रिज छ भनेपछि रिड्युस प्राइस और इन्क्रिज प्राइस अपॉन त्यसको बेसिस चाहिँ इनिशियल प्राइसमा आउँछ न्यू प्राइसमा आउँदैन भनेपछि हाम्रो इनिशियल प्राइस के थियो 50 भनेपछि 10 upon 50 into 100% then we get 0 0 cancel 5 20 जा we get 20% भनेपछि हाम्रो increased percent of increased price is 20% understood पर्सेन्ट निकाल्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यही हो जस्तै यहाँ हामीलाई इन्क्रिज प्राइस भनेको छ मिस्टेकले के गरिदिन्छ कतिले यहाँ अपनमा 60 लेखिदिन्छ त्यो न्यू प्राइस हुँदैन हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि जहिले पनि फर्स्टको हाम्रो इनिशियल जुन हुन्छ त्यही युज गर्नुपर्छ त्यसैमा बेसिस हुन्छ त्यो रिड्युस प्राइसको पर्सेन्ट निकाल्नुस् अथवा इन्क्रिज प्राइसको अन्डरस्टुड ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेशन Okay, now next question. Here the market price of a fan is RS 1,500 or 1,500. कुनै फ्यान को प्राइस छ फिक्स प्राइस राखेको छ यानी त्यो फ्यान बेच्नु पर्ने प्राइस राखेको छ 1,500 if the shopkeeper allows 20% discount त्यसपछि शॉपकीपरले मानेछ म यसमा 20% डिस्काउन्ट पनि दिन्छु then how much should a customer pay for it कस्टमर भनेपछि किन्ने मान्छेले कति पैसा त्यसमा पे गर्नु पर्ला जस्तै हाम्रो फिक्स्ड प्राइस फ्यान को फिक्स्ड प्राइस कति छ द मार्केट प्राइस of a fan equal to RS 1,500 yes मार्केट प्राइस हाम्रो फ्यान को 1,500 छ जसमा डिस्काउन्ट कति दिन्छ 20% डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु 20% भनेपछि 20% त्यहाँ डिस्काउन्ट दियो रहेछ ल 20% डिस्काउन्ट दिँदा कति तिर्नु पर्ने हो त द मार्केट प्राइस अफ अ फ्यान यति छ प्राइस यति छ यसमा डिस्काउन्ट दिन्छ यसको फेरि भनेपछि कसको डिस्काउन्ट दिन्छ 1,500 भनेपछि 1,500 को डिस्काउन्ट दिँदाखेरि हामीलाई पर्सेन्ट लाइक एक्चुअलमा गर्नु पर्यो भनेपछि एक्चुअल डिस्काउन्ट अथवा डिस्काउन्ट एमाउन्ट हामी भन्छौँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट और अमाउंट अफ डिस्काउंट एक्चुअल डिस्काउंट यानी जति हामीलाई छुट दिन्छ हामीलाई त्यो फ्यान को प्राइस भनेको छ 1,500 अनि 20% डिस्काउन्ट दिन्छु भनेको भनेपछि डिस्काउन्ट भनेको छुट कति हामीलाई छुट दिने भनेपछि 1,500 को 20% हामीलाई छुट दिन्छ वास्तविक रियल अमाउन्ट कति हो डिस्काउन्ट भनेपछि 20% अफ कसको दिने हो 1,500
भनेपछि एक्चुअलमा कति रुपियाँ भयो त? त्यो 20 लाई हामी पर्सेन्टबाट हटाउँदा 20/100 इन्टु 1500 हुन्छ। 0 0 क्यान्सल, 15 2 जा 30 भनेपछि RS 300 हामीलाई डिस्काउन्ट भयो। डिस्काउन्ट मार्क प्राइस 1500, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 20% र एक्चुअल डिस्काउन्ट वास्तवमा हामीले डिस्काउन्ट पायो कति, हामीले कति छुट गरिदियो त्यो फाइन्ड गर्नको लागि कसको डिस्काउन्ट दिएको छ, मार्क प्राइसको कति पर्सेन्ट, 20%, त्यसको हामीले 20% फाइन्ड गरिदिने। वी गेट amount of discount. Here 300 is the amount of discount. How much should a customer pay for it? भनेपछि कस्टमरले कति पे गर्नु पर्ला? हामीले पाउने यानी कस्टमरले पाउने डिस्काउन्ट भयो 300 अनि प्राइस छ 1500 भनेपछि 300 टोटल प्राइसबाट घटाइदिनु, त्यति पे गर्नु पर्यो। डिस्काउन्ट हामी घटाउनु पर्यो नि। भनेपछि प्राइस अफ द फ्यान, द प्राइस of the fan after discount equal to के हुन गयो, RS 1500 minus 300 equal to RS 1200। ल भनेपछि यतिमा फ्यान किन्ने हो, कस्टमरले यति पैसा पेड गर्नुपर्छ। अन्डरस्टुड? फर्स्टमा हाम्रो फ्यानको प्राइस थियो 1500 जसमा डिस्काउन्ट थियो 20% डिस्काउन्ट भनेको हाम्रो 300 डिस्काउन्ट एमाउन्ट आयो र जसबाट हामीले तिर्नुपर्ने एमाउन्ट यानी आफ्टर डिस्काउन्ट हुन्छ। प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट मिन्स त्यसमा डिस्काउन्ट कटा गरेर दिनु प्राइसलाई, जुन कस्टमरले पे गर्ने एमाउन्ट भयो। हाउ मच शुड अ कस्टमर पे फर इट means the price after discount। भनेपछि the price of the fan after discount equal to जुन एक्चुअल प्राइस हुन्छ फर्स्टको फिक्स्ड प्राइस, त्यसबाट हामी डिस्काउन्ट घटाइदिने। भनेपछि हामीले किन्नुपर्ने प्राइस 1200। अन्डरस्टुड? भनेपछि पर्सेन्टेजको प्रब्लमहरू यस्तै खालको सोध्छ र यस्तै खालको प्रब्लम हामी अब इजी तरिकाले गर्न सक्छौँ। अन्डरस्टुड? इजी छ हाम्रो पर्सेन्ट है। ल अब तपाईहरुलाई थाहै छ त्यो बाँकी हामीले अस्ति पढ्यौं यसको प्रब्लमहरु, अनि आज हामी अलिकति अप्ठ्यारो खालको पनि गर्यौं र अझै अलिकति डिफिकल्ट कम्प्लेक्स हामी नेक्स्ट डे गर्नेछौं। ओके, दिस मच फर टुडे। थ्यांक यू, बाय।